जय श्रीराम दर्शक बंधु सन्ध्याबतीर नियम जानी नियंतु नचेत बर्बाद होइजिबे। संध्या पूजा बा संध्या समय रे पूजा को आम हिंदू धर्म रे बहुत महत्व दिया जाई अछि। यह सही समय होइथाए जेउ समय रे भगवान सूर्यदेव अस्त होइथांती। मान्यता अनुसार एही समय रे भगवान शिव और माता पार्वती धरित्री रे भ्रमण करिथांती। सेथिपाई संध्या समय को ध्यानपूर्वक और सत्य मनरे पूजा करिबा दरकार। चालंतु जानिबा संध्या पूजा को केउ भली करिबा दरकार। एही पूजा समय रे केउ केउ कथा प्रति ध्यान देबा आवश्यक। पूजार लाभ। संध्या पूजा कले घरे केबे धनर अभाव रही न थाए। नियमित रूपे संध्या पूजा करिबा द्वारा अकाल मृत्यु होई न थाए। शनिदेव और हनुमानंकर पूजा संध्या समय रे बहुत प्रभावशाली होइथाए। शनि पीड़ारू मुक्ति पाइबा पई संध्या पूजा निहाती करिबा जरूरी होइथाए। कर्ज रोग और शत्रुंक ठारू मुक्ति पाइबा पई संध्या पूजा नित्यांत आवश्यक। संध्या पूजा विधि। संध्या पूजा सूर्यास्त समय रे करिबा आवश्यक। स्नान करिबा उत्तम होइथाए। अन्यथा ठीक भाबरे हाथ गोड़ धोई देबा दरकार। एही समय रे घिओ किंबा राशि तेलर दीप जलाइबा आवश्यक। एहा परे आपण प्रथमे गायत्री मंत्र जप करिवे। तापरे अन्य केउ मंत्र आपण जप करि पारिबे। पूरा घरे दीप जलांतु किंबा आळती देखांतु। संध्या पूजार सावधानता। संध्या पूजार पूर्वरु किछि खाआंतु नाही। संध्या पूजारे जेते लोक रहिबे सेते भल होइथाए। संध्या पूजा बिना दीपरे संपूर्ण होई न थाए। संध्या पूजा परे संध्यारे घरे प्रस्तुत होइथिबा भजन को भगवान को अर्पण करंतु। संध्यार पूजारे घंटी बजाइबा उचित नुहे। सकाळ पूजारे भगवान को उठाइबा पई घंटी एवं शंख बजाइबा आवश्यक। श्याम कालरे पूजारे भगवान शयन करिबा पई जाआंती। सेथिपाई घंटी किंबा शंख बजाई भगवान को उठाइबा उचित नुहे। संध्या पूजारे आपण भगवान को फूल चढ़ाई पारिबे। किंतु एही कथाटी ध्यान रखिबे जे संध्या समय रे गछरु फूल तोलिबार भूल करंतु नाही। संध्या बाकी थिबा समय रे फूल तोली घरे रखि पारिबे। संध्या समय रे गछरु फूल किंबा पत्र तोलिबाकू भूल मना जाई थाए। संध्या समय रे पूजा करिबा पई एक निर्धारित समय निर्णय करा जाइछि। सूर्य अस्त हेबार घंटे पूर्वरु किंबा सूर्यास्तर 1 घंटा परे स्वयंकाल पूजा करिबा उचित मना जाई थाए। संध्या समय रे केबे भी सूर्यदेवंकु पूजा करिबा उचित नुहे। सूर्यदेवंकु सकाळे पूजा करिबाकू शुभ बोली मना जाई थाए। केबे भी संध्या कालर पूजा रातिरे करिबा उचित नुहे। एमिति करिबा द्वारा देवगण रागी थांती। एहा द्वारा आर्थिक संकट देखा जाई थाए। संध्या पूजारे तुलसी गछ सामनारे दीप जालिबाकू शुभ बोली मना जाई थाए। किंतु संध्या समय रे तुलसी पत्र को तोलिबा उचित नुहे। केवल एतिकी नुहे बरम संध्या समयर पूजारे मध्य तुलसी पत्र चढ़ाइबा उचित नुहे। संध्या समय रे दीप जालिबार नियम। दीप केउठी रखिबा। नंबर 1 ज्योतिष शास्त्र अनुसारे केवल दीप जालिबा पर्यंत होई न थाए। बरम एहाकू केउठी रखिबा एहा मध्य जानिबा अनिवार्य होइथाए। सेथिपाई दीपकू सबुबेले भगवानंकर ठीक सामनारे रखिबा आवश्यक। एहा छड़ा जदि घिओर दीप जालुछंती तेबे एहाकू बाम पार्श्वरे रखिबा दरकार। जदि तेलर दीप जालुछंती तेबे एहाकू डाहाण पार्श्वरे रखिबा उचित होइथाए। नंबर 2 केमिति हेबा दरकार बत्ती। बहुत लोक विभिन्न प्रकारर दीपरे
ଗୋଟିଏ ବତୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ଏବଂ ତେଲର ବତୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳାର ବତୀ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତାର ବତୀ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, କେଉଁ ଦିଗରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ? ବହୁତ ଲୋକ ଘରର କୋଣରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁନି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଦୀପକୁ ଏହିଭଳି ନ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ତା କିରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, କେଉଁ ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା? ଯେବେ ମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ମନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଦୀପ? ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡିତ ଦୀପରେ ଘିଅ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୀପକୁ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ମନରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁନର୍ବାର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦରକାର। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟତାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଦୀପ ଲିଭିବା। ଆରତି ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିବା କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟତାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୀପରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବତୀର ଉଚ୍ଚତା ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତେବେ ଦୀପକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳି ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କୁଲର କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପରେ ଜୋର ପବନ ଯେପରି ନ ପଡ଼ୁଥିବ। ଯଦି ଜୋରରେ ପବନ ଆସୁଥିବ, ତେବେ ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଲିଭିବନି। ଦୀପ ଲିଭିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀପ ଲିଭିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୂଜାରେ ଦୀପ ଲିଭିବା ଦେବୀ ଦେବତା ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଦୀପ ଲିଭିବା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ କି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁନାହିଁ। ଦୀପକ ଲିଭିବାର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ
ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଆରତି କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କିମ୍ବା ଆରତି ସମୟରେ ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଦୀପ ଯେପରି ବାହାରକୁ ନଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।